need to be there, focused, and answer the question as appropriately as you think. You need to be a problem solver. You need to show them that you can solve the problem, and you need not project that image that you are a part of the problem itself. So, positivity, critical thinking, logical thinking, focus are really important, and that will determine whether you are successful or not. Next point is that of leadership, flexibility, and teamwork. As earlier mentioned, that when a company hires an employee, that person should have the appropriate sense of teamwork, how to take the company ahead, how to see to it that the company grows, moves ahead, moves in the right direction, and also that person should possess leadership qualities so that the company or does not he should not just focus on his own growth, he should also focus on the growth of the entire company, because at the end of the day, when you are hired, you become a part of the professional family. You also need to have the skills how to work in that environment. Friends, in that way, it's not just that what you need. Sometimes these factors they decide whether you will be able to work proficiently or not. In almost all the cases, your success depends on what qualities you have. But as we discussed earlier, sometimes we need to decide that what qualities exactly the job requires, and we can acquire the qualities also, we can acquire the skills also. હંમેશા એ જ જાણવું જરૂરી નથી કે કઈ સ્કિલ આપણી પાસે હોવી જોઈએ. એ પણ બહુ અગત્યનું છે કે કઈ બાબતો આપણને ફેલિયર તરફ લીડ કરી શકે છે, ફેલિયર તરફ દોરી શકે છે. મોટાભાગે આપણે એવું કરતા હોઈએ છીએ કે આપણે એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ કે આ બાબતો મારામાં હોવી જોઈએ, પરંતુ એ જોબ મેળવવા માટે, ઇન્ટરવ્યૂમાં સક્સેસ મેળવવા માટે, સફળતા મેળવવા માટે કઈ બાબતોની ગેરહાજરી પણ બહુ અગત્યની છે, કઈ બાબતો ન જ હોવી જોઈએ એ પણ ખૂબ જ અગત્યનું છે, અને એને કહેવામાં આવે છે ફેલિયર ફેક્ટર્સ. લેટ્સ હેવ અ લુક એટ ધ ફેલિયર ફેક્ટર્સ. Yes. Regarding failure factors, first and foremost is that which is arrogance. Now, talking of arrogance, one should keep in mind where to draw the line between confidence and arrogance. You might have the best skills, you might have the best qualifications. At the same time, you cannot be arrogant about that. You have to project it in the right manner. You have to be confident, but you cannot cross the line and try to show an attitude or be unnecessarily proud of things that you already have. So you need not be arrogant, you need not be rude. Whenever you go for any interview, whether you are meeting the secretary, whether you are meeting the topmost person, whether you meet any other employee, you always have to remain polite. You have to have your manners, you have to greet them appropriately, because at the end of the day, when you are going for a job, if you show arrogance, then it's a negative point, and you might not be selected on these grounds, because it projects a negative self image. It does not show that you have the right mentality for the job. Our next point is that of uninhibited nervousness. Now, whenever facing any interview, whenever facing people, we tend to get nervous, and it is a natural tendency that we become nervous, we start thinking, we panic sometimes, but we need to keep our nervousness under control. We need to see to it that we don't project ourselves as nervous beings. We have to see to it that we project confidence. So if a person feels nervous, then he can take 5 minutes before the interview, do some deep breathing, try to relax oneself, think of something good, and then with that confidence, with that smile on the face, proceed towards the interview panel or proceed towards the person who is going to ask the questions. Next point is lack of concentration. Now, in a modern time, concentration
is one of the key factors, because you cannot have your cell phone switched on. You cannot be talking to someone else in the middle of the interview. You need to see to it that you concentrate, you focus, your cell phone is off, you don't have any other distraction, because you have to show the person that this interview is important to you, this job is important to you. Then only you will be taken seriously, and it will also help in your answering, in you answering the questions in a better manner. Next is lack of social skills. Now, whenever you go for any interview, you need to have the proper social skills. You need to greet the person, you need to show gratitude, thank the person, you need to speak in a manner that is not rude, that is not impolite, or that does not make the opposite person uncomfortable. Last point is that of unsuitable personality. Now, this is a very crucial point, because when you are hired for a job, it's a specific job for a specific designation. You need to have the right personality for the job. Supposing if a person is aggressive, or a person is very active, then he might not be suitable for a job that does not require aggression. At the same time, if a person is working in a corporate world or in any other environment that requires aggression, then you have to project your image in that manner. You have to see to it that you project your personality in a manner that is suitable for the job. Friends, you need to have some skills and you need to look at some skills. ઇન્ટરવ્યૂમાં સફળતા મેળવવા માટે તમારી પાસે કેટલીક સ્કિલ હોવી જોઈએ અને કેટલીક સ્કિલ્સને આપણે બરાબર ચકાસવી જોઈએ. દેન ઓનલી વી કેન ગેટ સક્સેસ ઇન એન ઇન્ટરવ્યૂ. કોઈ પણ સફળતા એ અકસ્માત નથી હોતો. નો સક્સેસ ઇઝ એન એક્સિડન્ટ. ફોર એની સક્સેસ યુ હેવ ટુ વર્ક હાર્ડ એન્ડ દેર ઇઝ નો ઓપ્શન ટુ ઇટ. પરિશ્રમ કરવો પડે, મહેનત કરવી પડે, તૈયારી કરવી પડે, તો જ સફળતા મેળવી શકાય. એક ઇન્ટરવ્યૂ જે આપ આપવા જાઓ છો જોબ માટે, એ ઇન્ટરવ્યૂ આપ મોટા ભાગે ગ્રેજ્યુએટ અથવા પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ થઈને જતા હો છો. આપણે જો ઇન્ડિયાની હાઈએસ્ટ રેન્કના ઇન્ટરવ્યૂઝની વાત કરીએ તો યુપીએસસી, યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન જે ઇન્ટરવ્યૂઝ લેતી હોય છે, ઇન્ડિયન સિવિલ સર્વિસીસ માટેના ઇન્ટરવ્યૂઝ, એ ઇન્ટરવ્યૂમાં પાસ થઈને માણસ આઈએસ અથવા આઈએફએસ અથવા આઈપીએસ, આઈસીએસ વગેરે સર્વિસીસ મેળવી શકતો હોય છે. એવા ઇન્ટરવ્યૂઝથી માંડીને આપ એક માર્કેટિંગ એક્ઝિક્યુટિવ, એક મેનેજર, એક લેક્ચરર જેવા ઇન્ટરવ્યૂમાં જાઓ છો અને જોબ મેળવો છો, એ તમામે તમામ ઇન્ટરવ્યૂ પાછળની મહેનત જુઓ. ફ્રોમ યોર કેજી, આપણા કેજીના ક્લાસથી માંડીને આપણા પીજીના ક્લાસ સુધી, ટિલ અવર ગ્રેજ્યુએશન, વી પ્રિપેર અવર સેલ્ફ. આપણે આપણી જાતને તૈયાર કરતા હોઈએ છીએ. વી અક્વાયર લોટ મેની સ્કિલ્સ ઇન ધ ક્લાસરૂમ, આઉટસાઇડ ધ ક્લાસરૂમ, ઇન હોમ એન્ડ આઉટસાઇડ ધ હોમ. ઘરમાંથી, ઘરની બહારથી, ક્લાસમાંથી, વર્ગખંડમાંથી, શાળામાંથી, કોલેજમાંથી, યુનિવર્સિટીમાંથી, એના કેમ્પસમાંથી, મિત્રો પાસેથી, અને ઘણીવાર જુદી ઘણી બધી જગ્યાઓથી આપણે ઘણી બધી સ્કિલ્સ મેળવતા હોઈએ છીએ. આ બધી સ્કિલ્સ મેળવીને પછી એ સ્કિલ્સ જે આપણે પ્રૂવ કરવાની છે એ જગ્યા છે ઇન્ટરવ્યૂ. ફ્રેન્ડ્સ, ઇટ્સ નોટ સો દેટ વેન યુ ફેલ ઇન એન ઇન્ટરવ્યૂ, યુ ફેલ just due to 1 day's preparation or 2 days preparation or preparation of last 1 week or 2 weeks. આખા આપના જીવનનો જે સમયગાળો છે, આપ માનો કે 21 વર્ષની વયે ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જાઓ છો કે 25 વર્ષની વયે ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જાઓ છો, એ આખો જે સમયગાળો છે ત્યાં સુધીની આપની જે તૈયારી છે, ત્યાં સુધીની આપની જે પર્સનાલિટી ડેવલપ થઈ છે, ત્યાં સુધીનું આપનું જે કેરેક્ટર બિલ્ડ થયું છે, ત્યાં સુધીની આપની જે સ્કિલ્સ ડેવલપ થઈ છે, એ તમામનો સરવાળો એ ઇન્ટરવ્યૂમાં થતો હોય છે. અને એના આધારે એ ઇન્ટરવ્યૂમાં આપ સફળ થાવ છો અથવા તો સફળ નથી થઈ શકતા. સો ઇન્ટરવ્યૂ રિક્વાયર્સ લોટ ઓફ પ્રિપરેશન. ઇફ આઈ લુક એટ, પ્રિપરેશન ઇઝ ધ કી ટુ સક્સેસ. એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, નોટ ઓનલી ઇન ઇન્ટરવ્યૂ બટ એવરીવેર ઇન લાઈફ. એક્સિડન્ટથી જ સફળતા નથી મળતી, પણ એ પ્રિપરેશનથી મળે છે. સો પ્રિપરેશન જોઈએ તો સક્સેસફુલ ઇન્ટરવ્યૂઝ બિગિન વિથ પ્રિપરેશન. અને ઇન્ટરવ્યૂની પ્રિપરેશન ક્યાંથી શરૂ થાય? મેં તમને કહ્યું એમ
નોટ બિફોર 1 day, નોટ બિફોર 2 days. યુ આર પ્રિપેરિંગ યોર સેલ્ફ ફ્રોમ યર્સ. વર્ષોથી આપણે તૈયાર કરતા હોઈએ છીએ. પહેલો ફેઝ આપણે જોઈએ તો એ છે બિફોર ઇન્ટરવ્યૂ. બિફોર ઇન્ટરવ્યૂમાં શું શું આવે? આપ ઇન્ટરવ્યૂમાં પહોંચો કેવી રીતે? આપણે માનો કે આજે મને એમ ઈચ્છા થાય કે મારે યુપીએસસીનું એક ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જવું છે અને મારે આઈએસ ઓફિસર માટેનું જે ઇન્ટરવ્યૂ થાય છે એ આપવું છે, તો હું આપી શકું? ના આપી શકું ને. એ ઇન્ટરવ્યૂમાં મારે પહોંચવું હોય તો પહેલાં ગ્રેજ્યુએટ થવું પડે, પ્રિલિમ એક્ઝામ પાસ કરવી પડે, પ્રિલિમ એક્ઝામ પાસ કરીને મેઇન્સ એક્ઝામ પાસ કરવી પડે અને એ પછી મને ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવવામાં આવે. પણ આ બધા કરતાં વધારે અગત્યની વાત કઈ છે? મને એ તો ખબર હોવી જોઈએ ને કે એની એડવર્ટાઇઝ આવી છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, ફર્સ્ટ થિંગ હિયર બિફોર ઇન્ટરવ્યૂ, આમ તો આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓ જોઈ છે, પણ ઇન્ટરવ્યૂની પહેલાંની પ્રિપેરેશન માનું પગથિયું જો આપણે કોઈને કહીએ તો એ છે કે વી નીડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ અ સ્યુટેબલ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. આપણે ન્યૂઝપેપર્સ, ટીવી, વેબસાઇટ્સ, આજે ઘણી બધી એવી વેબસાઇટ્સ છે કે જે એમ્પ્લોયમેન્ટ માટેની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ વિશે આપણને ઇન્ફોર્મ કરતી હોય છે. I don't want to name any website, but there are plenty of. You can search them, any search engine you can use and you can search them on websites. Government of India employment news publish કરે છે, જેમાં રેગ્યુલરલી એમ્પ્લોયમેન્ટ રિલેટેડ વાતો અથવા એડવર્ટાઇઝીસ આપણને જોવા મળે છે. અહીંયા આગળ આપણી સરકાર એટલે ગુજરાતની સરકાર એ પણ આપણને એક રોજગાર સમાચાર નામનું સામાયિક આપે છે, જેમાં આપણે એ વિશેની એટલે કે ઇન્ટરવ્યૂ માટેની જગ્યાઓ ક્યાં છે, ક્યાં ક્યાં એડવર્ટાઇઝ આવી છે એ આપણને જોવા મળે છે. યુનિવર્સિટીઝ માટે એસોસિએશન ઓફ યુનિવર્સિટીઝ જે છે એ એક યુનિવર્સિટી ન્યૂઝ નામનું જર્નલ પબ્લિશ કરે છે. આમ એવા ઘણા બધા કેરિયર રિલેટેડ પબ્લિકેશન્સ થતા હોય છે કે જેમાં આપણને આવી એડવર્ટાઇઝીસ જોવા મળતી હોય છે. ચોક્કસ ન્યૂઝપેપર્સ ચોક્કસ દિવસે આવી એડવર્ટાઇઝીસ પબ્લિશ કરતા હોય છે. ઘણા ન્યૂઝપેપર બુધવારે કરતા હોય છે, તો ઘણા ગુરુવારે કરતા હોય છે, ઘણા શનિવારે કરતા હોય છે. તો આપણે ન્યૂઝપેપર્સ, આવા જર્નલ્સ, ટીવી પર આવતી એડવર્ટાઇઝીસ અને વેબસાઇટ્સ પર આવતી એડવર્ટાઇઝીસને રેગ્યુલરલી જોવી પડે, રિવ્યૂ કરવી પડે. આપણી ક્વોલિફિકેશન્સ તો આપણને ખબર જ છે. આપણી ક્વોલિફિકેશન્સને ક્યાં જરાક સ્ટ્રેચ કરવાની જરૂર છે, ક્યાં જરાક સ્ટ્રેન્થન કરવાની જરૂર છે, ક્યાં થોડુંક કંઈક વધારે મેળવવાની જરૂર છે. જે પણ આપણે જ્યારે આપની કેરિયર ચૂઝ કરી છે ત્યારે આપને ખબર જ છે કે આપ કેવા પ્રકારની ક્વોલિફિકેશન ધરાવો છો. તો એને સ્યુટેબલ જેવી પણ પોસ્ટ એડવર્ટાઇઝ થાય એ આપે શોધવાની રહે, એના વિશેની માહિતી મેળવવાની રહે અને પછીનું કામ છે આપની એપ્લિકેશન. મિત્રો, એવું નથી હોતું કે આપને એડવર્ટાઇઝ મળી ગઈ કે આ એડવર્ટાઇઝ આ ન્યૂઝપેપરમાં આવી છે અને આ પોસ્ટ માટે હું ક્વોલિફાઈડ છું અને પછી એ પોસ્ટ માટે હું ક્વોલિફાઈડ છું એટલે ઇન્ટરવ્યૂ માટે પહોંચી જાઉં. એવું તો ના હોય ને. દેન વોટ યુ હેવ ટુ ડુ? યુ હેવ ટુ પ્રિપેર એન એપ્લિકેશન. આપણે એપ્લિકેશન ભણીએ જ છીએ આપણા અભ્યાસક્રમમાં કે કેવી રીતે એપ્લિકેશન બનાવવી જોઈએ. ફોલો ફોર્મેટ્સ, લુક એટ ડિફરન્ટ ફોર્મેટ્સ, રિવ્યૂ ધ ફોર્મેટ્સ એન્ડ ફાઇન્ડ આઉટ એ સુટેબલ ફોર્મેટ વિચ સ્યુટ્સ યોર પર્સનાલિટી. જે તમારી પર્સનાલિટીને સ્યુટ કરે છે એવું એક સરસ ફોર્મેટ એપ્લિકેશનનું તૈયાર કરો. જે તમારા માટે બન્યું છે એવું સરસ ફોર્મેટ તૈયાર કરો. યુ નીડ ટુ ડ્રાફ્ટ અ ફોરવર્ડિંગ લેટર ઓલ્સો. તમારી જે એપ્લિકેશન છે એ અને તમારું રિઝ્યુમે એને તમે એડવાન્સમાં તૈયાર કરીને રાખી શકો. નોટ અ પ્રોબ્લેમ. એપ્લિકેશનમાં તમારે એપ્લિકન્ટ તરીકે જે કંઈ માહિતી આપવાની છે એ બધી માહિતીને આપ તૈયાર કરી આપના કમ્પ્યુટરમાં સોફ્ટ કોપીમાં રાખી શકો. જ્યારે પણ આપને સ્યુટેબલ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જુઓ ત્યારે અકોર્ડિંગ ટુ એડવર્ટાઇઝ જે પણ સ્કિલ્સને આપણે હાઇલાઇટ કરવાની છે એને આગળના ભાગમાં ફોરવર્ડિંગ લેટરમાં અથવા તો બીજી કોઈ જગ્યાએ હાઇલાઇટ કરો. આપનું રિઝ્યુમે તો છે જ અને દેન યુ હેવ ટુ સેન્ડ એન એપ્લિકેશન. એપ્લિકેશન મોકલતી વખતે પણ ઘણી બધી બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની હોય છે મિત્રો. એપ્લિકેશનનો રિજેક્શન રેશિયો આપ જુઓ તો આપને આશ્ચર્ય થાય એવો હોય છે. ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળના છેલ્લા આંકડાઓ જોઈએ તો આપણને એવું જોવા મળે કે અબાઉટ 15 to 18% એપ્લિકેશન્સ રિજેક્ટ થાય છે. અને એનું કારણ શું હોય છે? એપ્લિકેશન યોગ્ય રીતે ભરેલી નથી હોતી. જો આપનું એપ્લિકેશન્સ બે પ્રકારની હોય છે. એક, આપને કેટલીક સંસ્થાઓ એપ્લિકેશન માટેનું ફોર્મેટ આપે છે, એને એપ્લિકેશન ફોર્મ કહીએ છીએ આપણે. સો વી નીડ ટુ ડાઉનલોડ દેટ એપ્લિકેશન ફોર્મ ઓર વી હેવ ટુ અક્વાયર દેટ એપ્લિકેશન ફોર્મ ઓર વી હેવ ટુ બાય દેટ. આપણે મેળવવાનું હોય છે અથવા ન્યૂઝપેપરમાં કે એમ્પ્લોયમેન્ટ ન્યૂઝમાં પબ્લિશ થયું હોય છે એની ફોટોકોપી કરાવવાની હોય છે. એ એપ્લિકેશનને વ્યવસ્થિત રીતે ભરવી પડે.
એટલે કે જે પહેલા પ્રકારની જેમાં ફોર્મ અવેલેબલ છે એ પ્રકારના જે પણ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ છે એમાં આપે ફોર્મમાં જેટલી માહિતી માગવામાં આવી છે એ બધી જ માહિતી યોગ્ય રીતે આપવી પડે. એમાં આપની જે પણ માહિતી છે, બર્થ ડેટ હોય કે પછી જે પણ વોટ એવર, યુ નીડ ટુ ચેક ઇટ. હું તો એવું એડવાઇસ કરીશ આપને મિત્રો કે આપ એવું કરો, એ એપ્લિકેશન ફોર્મની એક ફોટોકોપી કરી લો. પેન્સિલથી પહેલાં એ એપ્લિકેશન ફોર્મ ખૂબ જ સુંદર રીતે ભરી દો. ઘણીવાર ઉતાવળમાં એવું થાય કે આપણે આપણું નામ, ધારો કે મારું નામ જગદીશ જોશી છે અને મને લખવાની એવી જ આદત હોય કે જગદીશ જોશી, અને એપ્લિકેશનનું ફોર્મ છે એમાં એવું માગેલું છે કે યોર સરનેમ ફર્સ્ટ. હું વાંચ્યા વગર હેસ્ટીલી ઉતાવળમાં એમાં એવું લખી દઉં કે જગદીશ જોશી, તો ઇટ્સ લાયબલ ટુ બી રિજેક્ટેડ. એટલે મારે પહેલાં એ જોવું પડે કે એમાં શું લખ્યું છે. સરનેમ લખ્યું છે, ફર્સ્ટ નેમ લખ્યું છે, લાસ્ટ નેમ લખ્યું છે, મિડલ નેમ લખ્યું છે. અને બીજી એક કન્ફ્યુઝન મિત્રો ઘણીવાર થતી હોય છે, લાસ્ટ નેમ અને ફર્સ્ટ નેમ એ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ. લાસ્ટ નેમ ઇઝ યોર ફેમિલી નેમ, યોર સરનેમ, અને ફર્સ્ટ નેમ જે છે એ આપણું નામ છે. ફર્સ્ટ નેમને ગિવન નેમ પણ ઘણીવાર કહેવામાં આવતું હોય છે. એટલે આ આપણે સહેજ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જે આપણને સમજાય નહીં ત્યાં આપણે કોઈકને કન્સલ્ટ કરવા જોઈએ, એમની પાસે આપણે એમને મળી અને એમની પાસેથી માહિતી મેળવવી જોઈએ. દેન ડેટ ઓફ બર્થ જે છે એમાં પણ આપણને ઘણીવાર ઘણી જગ્યાએ એવી રીતે માગ્યું હોય છે કે આંકડામાં અને શબ્દોમાં બંનેમાં આપ લખો. એટલે કે યુ નીડ ટુ રાઇટ ઇન ડિજિટ્સ એઝ વેલ એઝ યુ હેવ ટુ રાઇટ ઇટ ઇન ધ ફોર્મેટ એઝ વી રાઇટ લાઇક 11 જુલાઈ 1974, લાઇક દેટ યુ નીડ ટુ રાઇટ. એટલે કેવી રીતે લખવાનું છે એ પણ આપ જરાક જોઈ લો. ઉંમર લખવાની હોય છે. ઉંમર લખવાની હોય ત્યારે જે દિવસે અરજી કરો છો અથવા તો અરજી કરવાની જે છેલ્લી તારીખ છે, અથવા તો ઘણીવાર અરજી માટેની સૂચનાઓ આપેલી હોય છે, એ સૂચનામાં જોઈ લેવું જોઈએ કે તમારી કઈ તારીખ સુધીની ઉંમર લખવાની છે. એ ખાસ ઉંમર એ તારીખની ઉંમર ગણી અને આપણે લખવી જોઈએ. ક્વોલિફિકેશન્સ, દેર આર ટુ વેઝ. ઘણીવાર મિત્રો બે પ્રકારે ક્વોલિફિકેશન લખતા હોય છે. છાપેલું ફોર્મ હોય ત્યાં તો જે બી પણ લખવાની હોય એ રીતે લખી શકાય. અધરવાઇઝ વી નીડ ટુ મેન્શન બે ઓપ્શન છે. એક તો આપ લાસ્ટ ક્વોલિફિકેશનથી શરૂ કરો અથવા ફર્સ્ટ ક્વોલિફિકેશનથી શરૂ કરો. આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ટેક મોર ટાઈમ બિકોઝ ફ્રેન્ડ્સ હેવ ડિલિવર્ડ લેક્ચર્સ ઓન એપ્લિકેશન્સ અને તમે પણ એપ્લિકેશન્સ ભણ્યા છો. પણ મિત્રો એક ખાસ આપને આગ્રહ કરવાનો કે વન ઓફ ધ સ્કિલ્સ રિક્વાયર્ડ ફોર એની ઇન્ટરવ્યૂ ઇઝ યુ નીડ ટુ પ્રિપેર ગુડ એપ્લિકેશન. દેન ઓનલી ઇન્ટરવ્યૂ કોલ વિલ કમ, અધરવાઇઝ દેર વોન્ટ બી એની ઇન્ટરવ્યૂ કોલ. ઇન્ટરવ્યૂ કોલ જ નહીં આવે તો પછી આપ કેવી રીતે ઇન્ટરવ્યૂ આપી શકશો. વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન કોલ લેટર? ધીસ ઇઝ ઓલ્સો પાર્ટ ઓફ ઇન્ટરવ્યૂ સ્કિલ. ઇન્ટરવ્યૂ માટેનો કોલ લેટર આપણા માટે બહુ અગત્યનો છે. we must read it very carefully. બહુ